हाँ जी प्यारे बच्चों, एक बारी तुहाडा फिर तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब के उपर। अज आपां बीए भाग तीजा बीए समैसटर तीजे का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैगा फंडामेंटल राइट्स उसके उपर गल करन जा रहे हैगे आ। मेरी तुहानूं सब नूं गुजारिश है बच्चे कि अगर हजे तक तुसी चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसक्राइब कर लवो ताकि आने वाली हर वीडियो तुहानूं मिल सके। आपां शुरू करते हैगे आ फंडामेंटल राइट्स। सब तो पहला बच्चे राइट मीन दोज फ्रीडम विच आर असेंशियल फॉर परसनल गुड ऑफ द कम्यूनिटी कि समाज के लिए या समुदाय के लिए जिहड़े भी समाज दे विच सोसाइटी कम्यूनिटी दे विच आपां रहने हैगे आ वो कुछ जरूरी सुतंत्रतावां जिहड़ियां कि अपने विकास के लिए जरूरी है उन्हां नूं राइट्स कहा जाता है। द राइट ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फंडामेंटल्स तो मतलब हैगा कि जिहड़े आपां नूं मूल तो मिले हुए बाय बर्थ वो अपने कोल हैगे आ ऑटोमैटिक डेवलप भी हो जाते अपने विच बट अपना कॉन्स्टिट्यूशन उन्हां नूं फंडामेंटली अपने उपर लागू करवाउंदा हैगा। एज दे हैव बीन इनकॉर्पोरेट इनटू द फंडामेंटल्स ऑफ द लैंड एंड आर इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि इन्हों फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड्स भी कहा जाता है। इनफोर्सेबल बाय कोर्ट का मतलब हैगा कि अगर अपना कोई मतलब हराश होंदा फंडामेंटल राइट तो आप कोर्ट नूं भी फोर्स कर सकते हैं उसनूं लागू करवाउण दे लई। Fundamental rights are those basic conditions of social life without which a citizen cannot be at his best self or those basic conditions which are very essential for the good life of a citizen कि फंडामेंटल राइट्स वो जरूरी कंडीशनस ने वो जरूरी शर्तां ने हर सोशल लाइफ के लिए जो भी सिटीजन हैगा किसी भी कंसर्न स्टेट का जिहदे नाल वो अपनी लाइफ नूं अच्छा बना सकता है अपना डेवलपमेंट है जिहड़ा वो बेहतर ढंग दे नाल कर सकता हैगा। इस तरीके दीयां वो कंडीशनस ने फंडामेंटल राइट्स जिहड़ियां कि अपने डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैगियां ने। सेलियंट पॉइंट्स मतलब जिहड़े आपां बेसिक इहदे विच डिस्कस करते हैगे आ। सब तो पहला है रैकोगनाइजेशन एवरीवेयर कि जदों आपां सिटीजन हुंदे जिस भी देश के या जिस भी स्टेट के तो उस सिटीजन वो आपां नूं रैकोगनाइज कराउंदा हैगा अपनी फंडामेंटल राइट्स के नाल। जिवें मैं इंडियन हाँ है ना जां तुसीं इंडियन हैगे हो एज आ इंडियन आपां मतलब रैकोगनाइज्ड हैगे आ कि सानूं आह वाले फंडामेंटल राइट्स मिले हुए है। जदों तक आपां इंडियन हैगे आ उदों तक वो राइट्स अपने कोल जदों आपां माइग्रेट हो गए किसी होर देश के सिटीजन बन जाने हैगे तो फिर उत्थों के राइट्स है जिहड़े वो तुहानूं रैकोगनाइज करते हैगे आ। फंडामेंटल मूवमेंट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी इंडिया की टैरेटरी दे विच हुंदा है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी कैन मूव एनीवेयर इन द इंडिया वी कैन डू एनी टाइप ऑफ बिजनेस प्रोफैशन इन टैरेटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के भू भाग दे विच आपां किते भी कोई भी बिजनेस ट्रेड व्यापार कर सकते हैगे आ। लाइफ एंड लिबर्टी सिक्योरिटी कि लाइफ राइट टू लाइफ मिलिया होया आपां नूं जिउण दा अधिकार है तो कोर्ट है जां सुप्रीम कोर्ट है जिहड़ी वो इसनूं प्रोटैक्ट करदी हैगी है। लिबर्टी सिक्योरिटी जिन्नियां भी आपां नूं लिबर्टीज़ मिलिया होईयां ने उन्हां नूं सिक्योर करदी हैगी आ कोर्ट्स अपनियां। नैशनैलिटी एक नैशनैलिटी ही है जिहड़ी कि तुहाडा फंडामेंटल राइट्स नूं दसदी है कि तुहाडे कोल किस टाइप दे फंडामेंटल राइट्स है। हर राज दे विच हर कंट्री दे विच अलग तरीके नाल डिफाइन किया गया इन्हां नूं तां ओह नैशनैलिटी के अकॉर्डिंग ही फंडामेंटल राइट्स है जिहड़े वो तुहानूं रिकगनाइज करदे आ। फ्रीडम ऑफ थॉट आपां फ्रीली सोच सकते हैगे आ कंसाइज कर सकते हैं एनी टाइप ऑफ रिलीजन है जिहड़ा उसनूं आपां वर्शिप कर सकते हैगे आ। फ्रीडम ऑफ पीसफुली असैम्बली एंड एसोसीएशन पीसफुली आपां किते भी असैम्बल हो सकते हैगे आ एसोसीएशन कोई संघ बना सकते हैगे आ। टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ हिस कंट्री आपां अपनी कंट्री की गवर्नमेंट बनानी है तो उहदे विच भी हिस्सा लै सकते हैगे आपां नूं ये राइट्स है जिहड़ा वो मिलिया होया है। किहड़ी फंडामेंटल राइट्स हैगे राइट टू इक्वैलिटी राइट टू फ्रीडम राइट टू गेट एजुकेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रैमेडीज़ जिहड़े मतलब खास स्पैसीफिक राइट्स ने अपने ये वाले राइट्स आपां नूं मिले हुए हैगे आ। जिहड़ी फंडामेंटल राइट्स ने टोटली वैसे तो आप 14 तो 32 तक पढ़ते हैं जनरली तो मतलब कि क्योंकि राइट टू इक्वैलिटी है जो आर्टिकल 14 तो स्टार्ट होंदा है तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रैमेडीज़ है जो आर्टिकल 32 हैगा। बट जो आप इंडिया के पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 की गल करते हैं तो 12 तो 35 तक अपने फंडामेंटल राइट्स नूं ही इलैबोरेट किया गया हैगा।
ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ 11 ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵੀ ਦਊਂਗੀ। ਤਾਂ 1 to 11 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 12 ਤੋਂ 35 ਪਾਰਟ 3 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ USA ਤੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। USA ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਾਲਡ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪਾਰਟ 3। ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ। ਸਸਪੈਂਡਡ ਬਾਈ, ਅਗਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਫੋਰਸੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 12। ਆਰਟੀਕਲ 12 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈਗੇ ਕੀ ਨੇ। ਸਟੇਟ, ਸੈਂਟਰ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਮੇਕ ਲਾਅ ਫॉर ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, MP ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਅ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਮੇਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੋਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਰਟੀਕਲ 13 ਡੈਰੋਗੇਸ਼ਨ, ਅਪਮਾਨਤ। ਜਦੋਂ ਡੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
उस तो बाद आर्टिकल 14 to 18 है जिहड़ा राइट टू इक्वैलिटी आपां नूं मिलिया होया अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे विच दर्ज है। इक्वैलिटी बिफोर लॉ कानून दे सामने समानता, सोशल इक्वैलिटी समाजिक समानता अते इक्वल असैस टू पब्लिक एरियाज़ कि जिन्ने भी पब्लिक जनतक स्थानां ने उहदे उपर सारिਆਂ उपर पहुँच करन सारिਆਂ नूं पहुँच करन दा अधिकार। इक्वैलिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंप्लायमेंट कि कोई भी जनतक इंप्लायमेंट होनी है तो उहदे विच सारिਆਂ नूं बराबर दा राइट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी छुआछूत की समाप्ति। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स कि जिहड़े टाइटल्स मिलते हैगे उन्हां दे खत्म करन दी जिहड़ी गल कीती गई हैगी। आपां डिटेल दे विच करदे हां सब तो पहला राइट टू इक्वैलिटी। राइट टू इक्वैलिटी इज़ एन इंपॉर्टेंट राइट प्रोवाइडेड फॉर इन आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जे आप शॉर्ट फॉर्म दे विच लईए तो आर्टिकल 14 तो लैके 18 तक, आर्टिकल 14 टू 18 तक है जिहड़ा राइट टू इक्वैलिटी मिलिया होया आपां। तो सब तो पहला आपां गल करदे हैगे आ राइट टू इक्वैलिटी बिफोर लॉ कानून दे सामने समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 है जिहड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपां नूं इस चीज़ दे लई 18 तक है जिहड़ा आपां नूं मतलब राइट टू इक्वैलिटी मिलिया होया। आर्टिकल 14 इन द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट ऑल सिटीजन शैल बी इक्वली प्रोटैक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री कि इंडिया दे विच जिन्ने भी लॉ बने हुए ने अपनी कंट्री दे विच उन्हां सब दे विच लॉ दे सामने सारे समान है। किसी दे नाल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाऊगा लॉ नूं लैके कि कोई वड्डा है कोई छोटा है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन है ना, इस टाइप का जिहड़ा नहीं होगा। सैकेंड है आर्टिकल 15 जनरली आप इनू कह देंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 की गल करते हैं जो आप सोशल इक्वैलिटी एंड इक्वल असैस टू पब्लिक एरियाज़। आर्टिकल 15 ये क्या गया है भी राज कोई भी अजिहा कानून नहीं बना सकता जिहदे विच डिस्क्रिमिनेशन किया जाए धर्म नूं लैके, जात नूं लैके, नस्ल नूं लैके, इहो जिहा कुछ नहीं किया जाएगा। कोई भी पब्लिक प्लेसिस ने लाइक शॉप्स हो गई, होटल्स हो गए है ना, कोई म्यूजियम हो गया, सिनेमास हो गए, उत्थे भी किसी दे नाल कोई वितकरा है जिहड़ा वो नहीं किया जाएगा। कोई भी पब्लिक प्लेस हो सकते हैं जिमें कि वाटर सोर्सिस हो गए लाइक जिमें रिवर्स हो गए है ना, कैनल्स हो गई, उन्होंने भी वो पब्लिक चीज़ां ने मतलब सारे उत्थे जा सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाऊगा कास्ट, क्रीड, कलर, लैंगुएज के आधार के उपर सारिਆਂ ਨੂੰ इक्वल राइट्स है जिहड़े ਉਹ मिले हुए हैं। स्टेट में मे मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन अगर जरूरत महसूस होवे इस्त्रियां ते बच्चों के लिए सरकार वालों विशेष प्रबंध है जिहड़े ਉਹ कीते जा सकते हैं। पहली गल। दूसरी गल जिहड़े SCs ने, STs ने है ना, अनुसूचित जातियां, जनजातियां जां होर भी कोई पिछड़े इलाके ने उन्हां दे लई भी स्पेशल प्रोविजन स्टेट द्वारा कीतियां जा सकदियां ने। एक्सैप्शनस भी होंदे आ बच्चे हर राइट के उपर, ये उपर ये वाली एक्सैप्शन है जिहड़ी वो बनी हुई है। इक्वैलिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंप्लायमेंट, इक्वैलिटी टू अपॉर्चुनिटी भी बोलिया जाता हैगा, आर्टिकल 16 के अंडर हैगा। इस दे विच हैगा कि जिन्नियां भी इंप्लायमेंट्स होंदियां ने उन्हां दे विच तुहाडे नाल किसी दे नाल कोई भी विशेष जगह के उपर किसी भी टाइप की मतलब विशेष कि किते भी तुहाडे नाल कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आपां नूं सारिਆਂ नूं इक्वल राइट्स है जिहड़े वो मिले हुए हैगे। ऑल सिटीजन कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, सारे सिटीजनस ने वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो बेसिक क्वालिफिकेशन आ वो पूरियां करते होण। ये उपर भी एक्सैप्शनस है। एक्सैप्शनस का मतलब होंदा है कि कुछ छोटा नहीं मतलब दित्तियां हुई ने, आर्टिकल 16 के अंडर ही दर्ज ने। एक तो हैगा कि पार्लीमेंट में इनैक्ट अ लॉ स्टेटिंग दैट सर्टन जॉब कैन बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट्स हु आर डोमिसाइल्ड इन द एरिया कि एक तो स्टेट ये उपर ये लॉ बना सकता है कि
ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲਡ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ SCs ਨੇ STs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਐਬੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ, ਛੂਆਛਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਛੂਆਛੂਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਆਇਆ ਵੀ ਛੂਆਛੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜੁੜੇ ਮੇਨ ਐਕਟ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 1976। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਐਬੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਟਲਸ, ਖਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਆਰਟੀਕਲ 18। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਫ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਸ ਦਾ ਸਟੇਟ ਫਰੋਮ ਕਨਫਰਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਟਲਸ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੋਟ ਅਸੈਪਟ ਟਾਈਟਲਸ ਫਰੋਮ ਅ ਫੋਰਨ ਸਟੇਟ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਗਰ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ, ਦੀਵਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਭਾਰਤ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਹੈ ਨਾ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਵਾਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆਮ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ।
एक दो बार होया भी है कि परसनस ने आपदे नाम दे अगे लगाया हैगा, तो फिर यही मन्निया गया कि आर्टिकल 18 की उलंघना की गई हैगी है, तो फिर इसनूं बंद करने की कोशिश है जिहड़ी ओह कीती गई है। नैक्सट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 तो लैके 22 तक जिहड़ा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच हैगा। इसनूं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जिहड़ा ओह मन्निया जांदा हैगा। एक मतलब तुसीं ये कह सकते हैगे हो कि एक पोल मन्निया जांदा हैगा कॉन्स्टिट्यूशन दा। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सैट्रा, कि इहदे विच जिहड़ियां 6 फ्रीडम्स आ जांदियां ने बच्चे आर्टिकल 19 दे विच, जिवें हैगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन, भाषण देण अते विचार प्रगटाउण दी सुतंत्रता, फ्रीडम टू असैंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, हथियारां तो बिना शांतमई रूप विच इकत्तर होण दी सुतंत्रता, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसीएशनस एंड यूनीयनस, समूह अते संघ बनाउण दी सुतंत्रता, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टैरिटरी ऑफ इंडिया, समੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, फ्रीडम टू रीसाइड एंड सैटल इन एनी पार्ट ऑफ द टैरिटरी ऑफ इंडिया, देश के किसी भी भाग ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, फ्रीडम मतलब कि कोई रोज़गार धंधा कारोबार करन दी सुतंत्रता है जिहड़ी ओह मिली हुई है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पैक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल 20 कहता हैगा अपराधां लई दोष सिद्धि संबंधी सुरक्षा। नैक्सट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड परसनल लिबर्टी, जीवन अते निजी सुतंत्रता की सुरक्षा। नैक्सट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, आर्टिकल 22 कुछ अवस्थावां विच गिरफ्तारी विरुद्ध सुरक्षा, मतलब ये किया गया हैगा। तो ये 18 दिसंबर 2002 नूं प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन 21 ए अंडर है जिहड़ा वो जोड़िया गया है। इन्हों आप डिटेल दे विच करते हैं बच्चे। सब तो पहला राइट टू फ्रीडम दे विच आर्टिकल 19 नूं डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 19 है जिहड़ा वो की कहता है। आर्टिकल 19 सब तो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन, कि मतलब कि तुसी अपने आप नूं एक्सप्रैस कर सकते हो, भाषण दे सकते हो, तो आपां नूं ये सुतंत्रता मिली हुई है। पर ये सुतंत्रता ये नहीं है भी अनलिमिटेड आ, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं हैगी। ये उपर कुछ एक्सैप्शनस भी हुई ने, जिवें तुसी निरादरी, बुरे शब्द, झूठी तोहमत नहीं लगा सकते, कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट, अदालत का अपमान नहीं कर सकते, डिसेंसी एंड मोरैलिटी, सदाचार अते नैतिकता नूं मेनटेन करना है तुसी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज की सुतंत्रता है जिहड़ी उसनूं मतलब इस दे नाल लैके चलना हैगा, दूजे देशों के नाल वधिया संबंध है जिहड़े वो बना के चलने ने। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन आपां नूं ये भी कहंदा है कि इहदे विच फ्रीडम ऑफ प्रैस वर्ड है जिहड़ा विच ही जुड़िया होया आर्टिकल 19 के अंडर, बट ये अंडर ये यूज़ नहीं किया जाता हैगा। फ्रीडम ऑफ प्रैस की सुतंत्रता है जिहड़ी वो इहदे विच नहीं आती। इस चीज़ नूं तुसी ध्यान दे नाल लैना है, क्योंकि मीडिया है जिहड़ा वो अलग है फ्रीडम ऑफ प्रैस, आपां नूं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन मिलिया होया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रैस है जिहड़ा 1978 दे विच जो 44th अमेंडमेंट हुई है, तो इनू 361 ए दे अंडर है जिहड़ा वो कर दिता गया। पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ प्रैस है जिहड़ा इहदे विच ही ऐड सी बच्चे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हाँ। 1978 दे विच जो 44th अमेंडमेंट हुई है, उदों फ्रीडम ऑफ प्रैस नूं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन चों कढ़ के आर्टिकल 361 ए दे अंडर है जिहड़ा उसनूं अलग कर दिता गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसनूं इस दे अंडर ही गिणिया सी। नैक्सट रजे फ्रीडम टू असैंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कि अपने को सुतंत्रता है कि विदाउट आर्म्स है जिहड़ा आपां किते भी इकट्ठे हो सकते हैगे आ, बट अपने देश की सबरैनिटी ते इंटैग्रिटी नूं कोई खतरा ना होवे। अपने रिस्ट्रिक्शन हैगी है कि अपने देश की प्रभुसत्ता ते अखंडता नूं आपां की करना है,
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਲੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਰੀडम ਟੂ ਫਾਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੈਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਹਿਸ ਫਰੀडम ਇਨ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਦ ਸਵਰੈਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ, ਜਾਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮੁਦਾਇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਮਿਟ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫਰੀडम ਟੂ ਮੂਵ ਫਰੀਲੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਅੰਡਰ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। Reasonable restrictions can be imposed on the right in the interest of the general public. For example, restrictions may be imposed on movement and travelling so as to control epidemics. ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਦੇ 28 ਰਾਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ 7 ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਰਮੀ ਏਰੀਆਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਫਿਫਥ ਫਰੀडम ਟੂ ਰੀਸਾਈਡ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਇਨ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫਰੀडम ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਟੂ ਕੈਰੀ ਔਰ ਐਨੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ, ਕੋਈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਇਮੋਰਟਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੇਂਜਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਬੱਚੇ ਰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ 20, ਹਾਂਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਫॉर ਆਫੈਂਸ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ। ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2017 ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ।
ਉਹਦਾ ਕੇਸ 2017 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰੂਲ ਸੀ ਉਹੀ ਰੂਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹੀ ਲਾਅ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਜੋ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ 2022 ਚ 20 ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੀਜਾ, ਆਪਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਬੱਚੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਫੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਜਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੀਜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 21, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰਟਨ ਕੇਸਿਸ, ਕੁਝ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 22 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਪਾਸੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਡਵਾਈਸ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹੈ ਨਾ, ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੀਅਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਹੈਗਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਐਨੀਮੀ ਏਲੀਅਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਡਿਫੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ 21 ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ। 21A ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 18 ਦਸੰਬਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਰਟੀਕਲ 23 ਤੇ 24। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 23, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਐਂਡ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 24, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। Every citizen has a right against exploitation, prohibiting for all form of forced labor, child labor and trafficking in human beings.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलिया होया जे कोई फोर्स लेबर कराउंदा है, चाइल्ड लेबर कराउंदा है, जां ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जिहड़ी ओह कीती जांदी हैगी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 प्रोवाइड्स 2 प्रोविजनस जिहड़ियां आपां पिछे 2 पढ़ के गए हैगे आ। द एबोलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार, बेगार मतलब हुंदा फोर्सड लेबर कि तुसीं मनुख दा वपार नहीं कर सकदे ते जबरदस्ती मनुख तो काम है जिहड़ा ओह नहीं करवा सकदे, कानून द्वारा तुहानूं सज़ा दित्ती जाएगी अगर तुसीं इहो जिहा कुछ करवाउणे हैगे हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग दा मतलब हुंदा रजे कि बंदे नूं अगे वेच देना। बेगार ਜਾਂ फोर्स लेबर का मतलब होंदा है कि फोर्सली काम करवाना तो उसकी जो इनकम बनती हैगी है वो उसनूं ना देना। एबोलिशन ऑफ एम्पलॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इज़ अ डेंजरस जॉब लाइक फैक्ट्रीज एंड माइनस, मतलब चाइल्ड लेबर नूं इस करके मना किया गया जिहड़ा आर्टिकल 24 कहता हैगा कि कारखानिਆਂ ਵਿੱਚ या फिर खाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 14 साल तो घट बच्चों मतलब जॉब करवाई जाती सी नौकरी है ना, तो वो मनाही की गई क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट एज होंगी है, उन्होंने प्रॉपर वाया एजुकेशन डेवलप किया जाना जरूरी सी इस करके। चाइल्ड लेबर इज़ कंसीडर्ड अ ग्रोस वायोलेशन ऑफ स्पिरिट एंड प्रोविजनस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहते सी कि जी चाइल्ड लेबर है बाल मजदूरी है वायोलेशन है किसी की आत्मा का, तो प्रोविजन जी कॉन्स्टिट्यूशनस बनिया हुई ने उन्होंने इस करके खत्म किया गया। बेगार practiced in the past by landlords has been declared a crime and is punishable by law। पुराने समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੇਗਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੰਨ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन फॉर द पर्पज ऑफ स्लेव ट्रेड और प्रोस्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कि पहला दास प्रथा चलती सी उस चीज़ को खत्म करने के लिए कि जोड़ा ट्रैफिकिंग हैगा, दास प्रथा का मतलब सी कि लोग खरीद ले जाते सी थोड़े थोड़े पैसे ना, तो उन्होंने बाहर विदेशों के विच बेच दिता जाता सीगा, उस चीज़ को खत्म करने के लिए। An exception is made in employment without payment for compulsory services for public purposes, compulsory military conscriptions is covered by this provision। कि थोड़ी जी एक्सैप्शन लगाई है, एक्सैप्शन मतलब है छूट लगाई हुई हैगी है कि विदाउट पेमेंट तुसी किसी तो एम्पलॉयमेंट या जॉब नहीं करवा सकते हैगे, तो जिहड़ी मिलिटरी सर्विसिज होंदे ने उन्होंने मतलब कि एक जगह तो दूजी जगह के उपर मूव किया जा सकता हैगा। नैक्सट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28 है जिहड़ियां आपां नूं फ्रीडम्स दिंदा हैगा। फर्स्ट हैगा फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपीगेशन ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म नूं मनण अते उस ते अमल करन दी सुतंत्रता, भी आपां किसी भी धर्म नूं मन सकते हैगे आ ते उहदे उपर अमल कर सकते हैगे आ। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि आपां धार्मिक कंमां दा प्रबंध कर सकते हैगे आ। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी विशेष धर्म के विकास लई कर देने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस, कुछ विद्यक संस्थावां विच धार्मिक सिक्ख्या जां धार्मिक पूजा विच शामिल होने की स्वतंत्रता। डिटेल दे विच करदे हैं रजी पहला आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 8 मेनली है जिहड़ा प्रिंसीपल ऑफ सैकुलरिज्म इंडिया नूं सस्टेन करन दे लई इस आर्टिकल नूं मतलब बनाया गया कि स्टेट है जिहड़ा उहदे लई सारे इक्वल ने, कोई रिलीजन नो रिलीजन शैल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर, किसी रिलीजन नूं किसी होर रिलीजन के उपर किसी भी टाइप की कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। सिटीजन आर फ्री टू प्रीच प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, वो किसी भी रिलीजन को मान सकते हैगे आ, प्रैक्टिस अमल कर सकते हैं, प्रोपेगेट प्रसार कर सकते हैगे आ उसका, उन्हों के उपर किसी टाइप की कोई बंधन है जिहड़ा वो नहीं बनया हुआ। तो जो आप पहले की गल करते हैं आर्टिकल 25 भी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं, तो किसी भी धर्म का प्रसार प्रचार है जोड़ा वो कर सकते हैं, बस शांति भंग ना होंदी होवे। एनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनस सैट कर सकते हैं रिलीजन के लिए।
Activity in such institutions which are not religious are performed according to the laws laid down by the government। कि ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਫਰੀडम ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟਸ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 27 ਫਰੀडम ਐਜ਼ ਟੂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਫॉर ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਰਟੀਕਲ 28 ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਗੈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਐਂਡ 30। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 29 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟਸ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਰਟੀਕਲ 30 ਰਾਈਟ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 29 30 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ 2% ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਆਲ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਲੋਕ ਨੇ ਧਰਮ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕੈਨ ਸੈਟ ਅਪ ਦੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਨ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਏਡ ਟੂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਬਾਈ ਅ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਐਡ ਦੇਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਦ ਸਟੇਟ ਕੈਨੋਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਟ ਰਾਈਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜੈਨ ਘੱਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਰਜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨੂੰ, ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 32। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਫ ਕੋਰਟ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਫਰੀਡ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੈਨ ਇਸ਼ੂ ਵੇਰੀਅਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਟਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਰਿਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ 5 ਰਿਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨ, ਰਿਟ ਆਫ ਮੈਂਡੇਮਸ, ਫਰਮਾਨ ਲੇਖ, ਰਿਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ, ਵਰਜਨ ਲੇਖ, ਰਿਟ ਆਫ ਸੈਰੀਟੋਰੀ, ਉਤਪ੍ਰੇਖਣ ਲੇਖ, ਰਿਟ ਆਫ ਕੋ ਵਰੰਟੋ, ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਛਾ ਲੇਖ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਰਿਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਵੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਸਸਪੈਂਡਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ 32 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਟ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਰ 300A ਦੇ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 33, 34, 35 ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਆਰਟੀਕਲ 33 ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਦੈਟ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇ ਬੀ ਲਾਅ can restrict the extent of any fundamental rights in case of armed forces, intelligence agencies and police। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ, ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਾਂ ਫਿਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਾਈਟ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਰਾਈਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਆਰਟੀਕਲ 34 ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਥ੍ਰੈਟ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਵਰੈਨਿਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾਅ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਮ ਤੱਕ, ਮਿਲਟਰੀ ਰੂਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਰੂਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 35 ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਦੈਟ ਓਨਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਮੇਕ ਲਾਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ FR। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਬਟ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਪਾਰਟ 3 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, 12 ਤੋਂ 35 ਆਰਟੀਕਲ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।